ইলেকট্রনিক্স 1 কোর্সের আজকে লেকচার 7 অর্থাৎ মিডের পরে এটা আমাদের সেকেন্ড ক্লাস। তো এর আগের যে ক্লাসটা ছিল ওটা হচ্ছে ইস্তেমার কারণে অনলাইনে ক্লাসটা কন্ডাক্ট করা হয়েছে। তো ওর যেহেতু কোনো টিউটোরিয়াল আমি আপলোড করিনি, তো আমি একটা কাজ করব, আজকে মসফেটের যে বেসিক ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা আছে ওইটার একটা অ্যানিমেটেড ভিডিও ফার্স্টে আপনাদেরকে দেখাবো, দেন হচ্ছে মসফেটের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করানো হবে। তো সবার কি ফার্স্ট মিডে যে ডায়োড অধ্যায়টার উপর আপনারা এক্সাম দিয়েছিলেন, ডায়োডের সব বেসিকগুলো মনে আছে? জি ম্যাম। আচ্ছা, এন টাইপ পি টাইপ ডোপিং কিভাবে করতে হয় এগুলো খেয়াল আছে? জি ম্যাম। ডিপ্লেশন রেসিয়েন্ট সম্পর্কে জি। ফাইন, যদি এগুলো মনে থাকে তাহলে আজকের লেকচারটা আপনাদের জন্য অনেক ইজি হবে। আর মসফেটের যে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা আমি আগে থেকেই বলে রাখছি, এটা সবাই ভালো মতো প্র্যাকটিস করবেন ডায়াগ্রাম সহ। এটা আপনাদের এক্সামের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখান থেকে বোথ থিওরি অ্যান্ড ম্যাথ দুইটাই থাকবে পরীক্ষায়। Transistors are the basic building blocks of modern-day electronics. There are billions of আচ্ছা বলেন তো মসফেটের ফুল ফর্ম কি? metal oxide semiconductor field effect transistor. Very good. Metal oxide semiconductor field effect transistor. Fine. transistors in the device which you are using to watch this video, mostly of which comprises field effect transistors. In today's video, we will be exploring one of the field effect transistor, which is metal oxide semiconductor field effect transistor, or MOSFET in short. From the basics of current and semiconductors to the regions and structure of MOSFET and then its complete working. At last, We'll also look at its circuit symbols. Before everything, let us understand the flow of current and electrons with this basic circuit. In this circuit, the current flows from the positive terminal to the negative terminal of the battery. Also, the electric field flows from the positive terminal to the negative terminal outside the battery. The flow of electrons is opposite to the flow of the electric field or current. That is, electrons flow from the negative terminal to the positive terminal. A MOSFET is made from a semiconductor material such as silicon. Semiconductors have conductivity between conductors and insulator. Hence, to make a semiconductor a good conductor, we introduce impurities in the pure crystal. There are two types of impurities that are added. If the impurities are pentavalent, then the resulting semiconductor is N-type. In N-type, electrons are the majority of charge. এগুলো কিন্তু সবই ডায়োডের বেসিক, মনে আছে? যখন সিলিকনের সাথে আমরা পেন্টাভ্যালেন্ট কোনো কিছু মিক্স করি এটাকে বলা হয় এন টাইপ, আর যখন সিলিকনের সাথে হলো আপনার ট্রাইভ্যালেন্ট অর্থাৎ ত্রিজোটি কোনো কিছু মিক্স করা হয় এটাকে বলা হলো পি টাইপ। তো এই টাইপের ক্ষেত্রে আমরা নরমালি কনসিডার করে নিই যে মেজরিটিটা হচ্ছে ইলেকট্রনস, মাইনরিটি হোলস। এখানে মেজরিটি ইলেকট্রনস বলতে যেটা বোঝায় এখানে আমাদের অ্যাডিশনাল ইলেকট্রন থাকে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Charge carriers, and if the impurities are trivalent, then the resulting semiconductor is p-type. In p-type, holes are the majority of charge carriers. Now, if we join them, then at the junction, the electrons from n-type will fill the holes in p-type, depleting the charges near the junction. This region is known as the depletion region. If we connect p-type to the positive terminal and n-type to the negative terminal of the battery, then the depletion layer reduces, and this is called forward bias. If the polarity of the battery is reversed, the depletion layer increases, and this is called reverse bias. MOSFETs are of two types, enhancement type and depletion type. Both of the types are further divided into two types, N-channel and P-channel. In this video, we will look at N-channel MOSFET only. First, let's see the N-channel enhancement type MOSFET. This is the structure of MOSFET. The yellow regions are N-type semiconductors and blue are P-type semiconductors. This terminal is connected to the substrate or body, hence it's called the substrate or body terminal. These two terminals are called source and drain terminals. Between these terminals, we have a thin layer of insulator or dielectric. Above this insulator, another terminal is attached. It is called the gate terminal. These are all four terminals of MOSFET. As the MOSFET is symmetrical, that is, the source or the drain can be interchanged. Hence, the source terminal and substrate terminal are connected internally, and the MOSFET we see has three terminals. Also, this stops any current flow from the substrate to the source as they are at the same potential. Now, in the MOSFET, we want to flow conventional current from drain to source. So, let's connect a battery between drain and source. This voltage is called VDS as it's between the drain and the source. Also, we can see the graph of drain current versus এখানে হচ্ছে আপনাদের এই যে ড্রেন টু সোর্স যে ভোল্টেজটা দেখানো হলো, প্লাস হচ্ছে ড্রেন কারেন্ট ভার্সেস ড্রেন ভোল্টেজের যে কার্ভগুলো শো করতে হবে, মানে শো করা হচ্ছে এখানে, এগুলো কিন্তু এক্সামের জন্য প্র্যাকটিস করা লাগবে। ওকে, অ্যানিমেটেড ভিডিওটা দেখানোর মেইন কারণটাই হচ্ছে আমি যদি এক্সপ্লেইন করতাম তাহলে আপনাদের রিলেট করতে যতটা ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হতো, অ্যানিমেশনগুলো দেখলে কিন্তু কম্পারেটিভলি ইজি হয়, রাইট?
সো এখান থেকে ভালো মতো প্র্যাকটিস করবেন এগুলো। VDS. The positive end of the battery increases the potential at the drain terminal, thus increasing the depletion region between the drain and substrate. Due to this, there will be no current flow from the drain to the source and the MOSFET is off. This is also called the cutoff region. Now to flow current from drain to source, we have to create a channel between them. To create the channel, we connect a small voltage source between the gate and substrate with the positive terminal to the gate. This voltage is called VGS as it's between the gate and the source. The substrate is a p-type semiconductor, hence the charge carriers are holes, but there exists some free electrons as minority charge carriers. The battery creates an electric field inside the substrate. Due to this field, the electrons in the substrate flow opposite to the electric field, that is, towards the gate. Due to the presence of an insulator, these electrons cannot flow from the substrate to the gate and thus they accumulate near the gate and the substrate. We know that a capacitor is used to store charge on two metal plates. Also, we can increase the capacitance by placing an insulator or dielectric between the plates. Similarly, the insulator or dielectric in MOSFET not only blocks the electrons but also increases the charge on them, thus attracting more electrons. Now, if we increase VGS, more electrons get attracted towards the gate and these electrons start filling some of the holes. Also, due to the stronger positive charge of gate, holes start moving away from the gate. Now, in this region, we can see there are no holes, but we have free electrons. Due to these electrons, the region near the gate becomes negative or an N-type semiconductor. This creates a channel that connects the source and the drain with each other internally. In effect, we have created a pipe between the source and drain so that electrons can move from the source to the drain. The thickness of the channel can be controlled by changing the gate voltage. As the voltage increases or decreases, এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নোট ডাউন করে রাখতে পারেন যে চ্যানেলের যে থিকনেসটা আছে এটা কিভাবে ইনক্রিজ আর ডিক্রিজ করা যায় এই জিনিসটাও কিন্তু পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমি 2 মার্কসের একটা কোয়েশ্চেন করতে পারি যে চ্যানেল নেটটাকে আমরা বা চ্যানেল উইডথটাকে কিভাবে হচ্ছে ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করা হয়, এটা আরেকবার একটু খেয়াল করেন। becomes negative or an N-type semiconductor. This creates a channel that connects the source and the drain with each other internally. In effect, we have created a pipe between the source and drain so that electrons can move from the source to the drain. The thickness of the channel can be controlled by changing the gate voltage. As the voltage increases, নোট ডাউন করে রাখেন যে আমরা যখন হচ্ছে এই থিকনেসটাকে বাড়াতে চাই তখন কিভাবে বাড়ানো যায়, এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসতে পারে পরীক্ষায়। or decreases, the width of the channel also increases or decreases respectively, and the voltage at which the channel is formed is called the threshold voltage. As this channel is created, now we can flow current from the drain to the source by the channel. The flow of conventional current is from drain to source, but the flow of electrons is opposite to it, that is, from source to drain. This is also the reason why they are called the source and the drain, because the source supplies electrons to the channel and the drain collects the electrons from the channel. As the conventional current flows from drain to source, it is called drain current. Now the MOSFET is in the ohmic or linear region. In this region, it follows Ohm's law, that is, as the voltage increases, the current increases linearly, but as the voltage increases, the depletion region between the drain and substrate will increase as they are reverse biased. Also, the channel begins to deplete towards the drain end. This is because the drain is at a positive potential, and negative charges from the channel closest to the drain are being pulled into the drain. This reduces the width of the channel, restricting the flow of charges and reducing the flow of current. As we increase the voltage, a point will be reached when the channel is completely pinched off. This is called the pinch-off effect. In real cases, the channel is not completely pinched off. Due to the large flow of electrons in the channel, a number of electrons will keep the channel, hence. আপাতত এতটুকুই থাক। পিঞ্চ অফ যে কন্ডিশনটা আছে এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে ইন ডিটেইলস আলোচনা করব, সেই সময় আপনাদের কাছে আইডিয়াটা আরো ক্লিয়ার হবে। তো এখানে মূলত হলো আমাদের মসফেটের যে বেসিক ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল এটা একটা রিভিউ করা আছে। তো এখন আমি মসফেটের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম শুরু করব, ঠিক আছে? তো মসফেটের যে ম্যাথগুলো করা লাগে আগে কি কখনো কেউ করছেন? ফর্মুলা সম্পর্কে আইডিয়া আছে কারো? আমি যদি আপনাদেরকে 1 মার্কের একটা কোশ্চেন করি, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আ মসফেট এন্ড আ বিজেটি, এটার অ্যানসার কি হবে? একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, জাস্ট 1 লাইনে একটা অ্যানসার দেন তো। ডিফারেন্স বিটুইন আ মসফেট এন্ড আ বিজেটি। bipolar junction এটা বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর আর এই যে মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর, এই দুইটার মধ্যে একদম বেসিক ডিফারেন্সটা কি যদি 1 মার্কের কোশ্চেন করা হয় এক লাইনে লেখার জন্য?
ডিভাইস আর বিজেটি যেটা বিজেটি আমাদের কারেন্ট কন্ট্রোল ডিভাইস। এটা পয়েন্টটা খুব সুন্দর করে খাতার মধ্যে নোট করে রাখেন। কোয়েশ্চেনটাও লিখে নিয়ে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আ মসফেট এন্ড আ বিজেটি। What is the difference between a MOSFET and a BJT? এটা 1 মার্কের কোশ্চেন লিখলে অনেকেই যে কাজটা করে ফুল ফর্মটা লিখে দেয়, বাট এটা কিন্তু আপনার কাছে ফুল ফর্মটা চাওয়া হয় না, ওদের মেইন যে ডিফারেন্স ওইটাকে একটা লাইনে লিখতে বলা হয়েছে। তাহলে MOSFET is a voltage controlled device while BJT is a current control device. Then আরেকটা কোশ্চেন আসতে পারে, এটাও শর্ট কোশ্চেন হিসেবে লিখে রাখতে পারেন যে what are the operating regions of MOSFET? Number 2, what are the operating regions of MOSFET? MOSFET এর operating region কোনগুলা? There are 3 types of, but there are 3 operating regions and they are named as cutoff region, ohmic region, and saturation region. এই যে স্যাচুরেশন রিজিয়নের যে কনসেপ্টটা, এটা দেখবেন আজকে ম্যাথমেটিক্স যখন সলভ করাবো তখন অনেকবার আসবে। আর এই স্যাচুরেশন রিজিয়নের একটা কন্ডিশন আগে চেক করতে হয়, যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে দেন আমরা হচ্ছে স্যাচুরেশন রিজিয়নটাকে অ্যাপ্লাই করে ওই মসফেটের যে কারেন্টটা আছে ওই কারেন্টটা অর্থাৎ ড্রেন কারেন্ট আইডিটা ক্যালকুলেট করব। সো এই দুইটা কোয়েশ্চেন খুব ভালো মতো একটু মনে রাখেন যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স between a MOSFET and a BJT, আরেকটা হচ্ছে what are the operating regions of MOSFET. আচ্ছা বলেন তো, ডায়োডটা যেমন আমাদের একটা ডিরেকশন সিঙ্গেল ডিরেকশনে কাজ করতে পারতো না, তো মসফেট এর ক্ষেত্রে কি এটা সিঙ্গেল ডিরেকশনে কাজ করতে পারে নাকি বাই ডিরেকশনাল? বাই ডিরেকশন। ভেরি গুড, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যে ক্যান মসফেট কন্ডাক্ট ইন বোথ ডিরেকশনস, তাহলে এটা হবে যে ইয়েস মসফেট আর বাই ডিরেকশনাল। ম্যাডাম ক্যামেরাটা হালকা একটু এদিকে দে, এই স্ক্রিনটা There are 3 operating regions and they are named as cutoff region, ohmic region and saturation region.
ড্রেন কারেন্ট অর্থাৎ আইডিটা ক্যালকুলেট করতে চাই সেক্ষেত্রে ফর্মুলাটা কি ছিল? আর কি খেয়াল আছে? যদি মনে না থাকে তাহলে হচ্ছে ফর্মুলাটা আগে সবাই লিখে রাখেন। ID is equal to Kn by 2 into W by L multiplied by VGS minus VT whole square. তো আমরা এই সূত্রটাকে অ্যাপ্লাই করার পূর্বে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে, যে সার্কিটটা দেয়া থাকবে ওইখান থেকে আগে ফাইন্ড আউট করে নিতে হবে MOSFET-টা স্যাচুরেশন রিজিয়নে অপারেট করছে কিনা। যদি স্যাচুরেশন রিজিয়নে অপারেট করে সেক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলাটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো। তো এখন MOSFET স্যাচুরেশন রিজিয়নে অপারেট করছে কি করছে না এটা চেক করার জন্য একটা সার্কিট লাগবে, রাইট? সো সবাই একটা সার্কিট ড্র করেন। ড্রেন টার্মিনাল, এখানে হচ্ছে গেট আর এটা সোর্স। আইডি পরিমাণ কারেন্ট পাস করছে। VDD is equal to পজিটিভ 3 ভোল্ট আর এখানে R। আমাদেরকে কয়েকটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে। ID is equal 83 মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার। দেন থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ যেটা V of t is equal to 0.6 ভোল্ট। Kn এর ভ্যালুটা ডিরেক্ট দেওয়া আছে 200 মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট স্কয়ার। লেন্থ যেটা L is equal to 0.8 মাইক্রোমিটার। W is equal 4 মাইক্রোমিটার। আমাদেরকে প্রশ্নে বলা আছে নাম্বার A ডিজাইন দ্য সার্কিট and number B VD is equal what? এটা হচ্ছে VDD। হ্যাঁ, আমরা এখানে ড্রেন ভোল্টেজ যেটা আছে এটাকে VD দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি, তো এজন্য এখানে যে সোর্সের এই ভোল্টেজটা থাকে এটাকে V of DD দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় যাতে কনফ্লিক্ট না থাকে। সার্কিটটা ড্র করার শেষে আমাকে বলবেন যে আমি তো অলরেডি একটা সার্কিট ডায়াগ্রাম এঁকে দিয়েছি, ঠিক না? তাহলে এখানে ডিজাইন দ্য সার্কিট বলতে অ্যাকচুয়ালি কি মিন করে বলেন তো? অপারেশনাল সার্কিট। যদি এরকম ভাবে আননোন একটা রেজিস্ট্যান্স দেওয়া থাকে আর ডিজাইন দ্য সার্কিট বলে, এর অর্থ হচ্ছে আমাদেরকে আননোন এই আর এর ভ্যালুটাকেও ফাইন্ড আউট করতে হবে। খেয়াল করে দেখেন, আমি যেমন এখানে স্পেসিফিক ভাবে V of D টা ক্যালকুলেট করতে বলেছি, কিন্তু কোন জায়গায় কিন্তু আমি বলি না যে R is equal 1, বাট আমি এখানে বলে দিয়েছি যে ডিজাইন দ্য সার্কিট। অর্থাৎ আপনি যখন সার্কিটটাকে ডিজাইন করবেন এর অর্থ হলো এই আননোন যে রেজিস্টারটা আছে আননোন রেজিস্টারের মানটাকে বাই ডিফল্ট আপনার ক্যালকুলেট করতে হবে। খেয়াল থাকবে? সো পরীক্ষায় যদি এরকম ভাবে ডিজাইন দ্য সার্কিট নামে কোনো এরকম একটা কোনো কোশ্চেন থাকে, ওইটার ক্ষেত্রে আমার মনে করেন না যে সার্কিটের ডিজাইনে কোনো চেঞ্জ করতে হবে, তা কিন্তু না। আননোন যে রেজিস্টারের ভ্যালুটা আছে সিম্পলি এটা ক্যালকুলেট করে বসিয়ে দিয়ে একটা সার্কিট ড্র করে দিবেন, ঠিক আছে? ওকে, এবার দেখেন আমাদেরকে প্রথমত কন্ডিশন চেক করতে হবে যে এটা আদৌ স্যাচুরেশন রিজিয়নে অপারেট করছে কিনা। আর স্যাচুরেশন রিজিয়নে অপারেট করার একটা কন্ডিশন আছে, একটু লিখে রাখেন। যদি আমাদের V of GD is less than V of T হয় তখনই আমরা শুধুমাত্র বলতে পারবো যে আমাদের মসফেটটা স্যাচুরেশন রিজিয়নে অপারেট করছে। তাহলে এই ডায়াগ্রামটা দেখে আমাকে বলেন তো VG আর VD টা আমরা কিভাবে ছবি দেখে কোনোভাবে বলতে পারবো যে এটার ভ্যালু কত? VG আর VD এর মধ্যে সম্পর্কটা কি? এটা হচ্ছে VDD, তো এটার ভ্যালু এখানে একটা রেজিস্টার কানেক্টেড আছে, যে এর ক্রসে ড্রপ থাকবে না, এর সাথে এর সম্পর্কটা কি? একদম সার্কিটের বেসিক। VD আর VG টার্মিনালটা কিভাবে আছে? VDD মাইনাস এখানে তো পারবেন? দেখেন এই দুইটা আমার শর্ট করা না, কোনো রেজিস্টার বা কিছু কানেক্টেড নাই, দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমার এই দুইটা টার্মিনাল শর্টেড, রাইট?
সো আমরা এখান থেকে যদি এরকম ভাবে থাকে তখন বলতে পারি যে VG ইজ ইকুয়াল টু VD। তা যাদের খেয়াল নাই বা জানেন না তারা কাইন্ডলি খাতার মধ্যে নোট ডাউন করে রাখেন যে গেট আর ড্রেন টার্মিনাল শর্ট এর অর্থ হলো এর মাঝে কোনো রেজিস্টার কানেক্টেড নাই। সো যদি কখনো সার্কিটে এভাবে থাকে তখন আমরা দুইটা ভোল্টেজই সমান বলতে পারবো। আর এই ভোল্টেজটা কখনোই এটা হতে পারবে না। কেন পারবে না? যে মাঝে আরেকটা রেজিস্টার কানেক্টেড। সো কিভাবে এটা হবে? তো এখন দেখেন আমাকে প্রথমে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে VGD যেটা আছে ওটা VT এর থেকে ছোট না বড়। যারা এই সাইডে কোশ্চেন দেখতে অসুবিধা হলে এদিকে আসতে পারেন। দেখেন আমরা VGD যেটা আছে ওইটাকে কিভাবে লিখতে পারি? VG মাইনাস VD। আমি একদম প্রথম থেকে ভেঙে ভেঙে অঙ্কটা দেখাচ্ছি, কেউ বুঝতে না পারলে কোশ্চেন করেন। এখন যেহেতু এই দুইটাই আমার সমান তাহলে আমি কি করব? এখানে VD এর রিপ্লেসমেন্টে VG বসাতে পারি, রাইট? তাহলে VG মাইনাস VG which is equal 0। থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ যেটা, থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজটা দেওয়া ছিল হচ্ছে 0.6 ভোল্ট। আমি VGD টা ক্যালকুলেট করে দেখলাম ওইটা আসলো 0 ভোল্ট। সো অবভিয়াসলি আমার V অফ t টা বড়। তাহলে যেহেতু V অফ GD থেকে V অফ t টা বড় সুতরাং এটা হচ্ছে আমার স্যাচুরেশন রিজিয়নে অপারেট করবে। আর সাবস্ক্রিপ্টে যখন এরকম GD দেয়া থাকে এটা মিন করে যে গেট টু ড্রেন ভোল্টেজটা। বুঝতে পারছেন? আমার এখানে গেট ভোল্টেজ আর ড্রেন ভোল্টেজটা সমান। সমান হওয়া মানে কি? আমি যখন এটাকে ভেঙে লিখছি V অফ GD টাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো VG মাইনাস VD দ্বারা। দেন হচ্ছে যেহেতু এই দুইটা ইকুয়াল সুতরাং আমি যদি রিপ্লেস করে দেই ফাইনাল আউটকামটা আসবে 0। স্যাচুরেশন রিজিয়নে অপারেট করার যে কন্ডিশনটা ছিল ওই কন্ডিশনটা জাস্টিফাই করছে কারণ V অফ t যেটা আছে ওইটা এই ভ্যালুর থেকে বড়। বুঝতে পারছেন এই পর্যন্ত সবাই? না বুঝলে কোশ্চেন করতে পারেন, কারণ যত ম্যাথ করাবো আমি এই অংশটুকু প্রথমে আপনাদেরকে ক্যালকুলেট করে নিতে হবে। আমি কি ফুল প্রসেসটা রিপিট করব আবার? আচ্ছা শিওর। দেখেন এখানে আমাদের গেট আর ড্রেন এই টার্মিনালের মাঝে অন্য কিছু কানেক্টেড আছে? নাই। দ্যাট মিন্স এরা কিভাবে আছে? শর্ট, রাইট? তো যেহেতু শর্ট করা তাহলে আমরা কি বলতে পারি? এই দুইটা টার্মিনালের ভোল্টেজ হচ্ছে আমাদের সেম, যার কারণে VG ইকুয়াল টু VD লিখে নিয়েছি। এটা গেল একটা পয়েন্ট। এখন আমার তো টার্গেট হলো ইকুয়েশনটাকে অ্যাপ্লাই করে ভোল্টেজটা বের করা, ঠিক না? তাহলে এই ইকুয়েশনটা আমি তখনই অ্যাপ্লাই করতে পারবো যদি কিনা আমার মসফেটটা স্যাচুরেশন রিজিয়নে অপারেট করে। এখন স্যাচুরেশন রিজিয়নে আছে কি নাই এটা বুঝবো কিভাবে? এই কন্ডিশনটা আমাকে প্রথমে চেক করতে হবে যে যদি আমার গেট টু ড্রেন ভোল্টেজ যেটা ওইটা আমার থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে কম হয় তখনই আমি বলতে পারবো যে মসফেটটা স্যাচুরেশন রিজিয়নে অপারেট করছে। এতটুকু ক্লিয়ার? এবার আসি V অফ GD যেটা আছে ওইটাকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি। V অফ GD একবারে এভাবে লেখা যে কথা এটা বলতে মিন করে যে দুইটা টার্মিনালের যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স অর্থাৎ VG মাইনাস VD। এখন আমাদের যে ফার্স্টের কন্ডিশনটা ছিল যে এই দুইটা ইকুয়াল, আমি আইদার VG কে VD দিয়ে রিপ্লেস করি অথবা এটাকে VG দিয়ে রিপ্লেস করি, একই কথা। তাহলে VG মাইনাস VG করলে আলটিমেটলি আমার আউটকামটা 0 চলে আসছে। তাহলে এখন এই কন্ডিশনটা কি জাস্টিফাই করে যে 0 থেকে অবশ্যই আমার 0.6 বড়, রাইট? সো যেহেতু আমার কন্ডিশনটাকে স্যাটিসফাই করছে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে মসফেটটা স্যাচুরেশন রিজিয়নে অপারেট করছে। তো আপনারা একটা কাজ করেন এই পয়েন্টগুলো একটু নোট রাখেন, তাহলে পরবর্তীতে সুবিধা হবে যখন বাসায় নিজেরা ট্রাই করবেন, কোনো কিছু ভুলে গেলে তখন লেকচারটা দেখতে পারবেন। সবার লেখা হয়েছে এতটুকু? ওকে, তাহলে এখন আমি মেইন ম্যাথটা সলভ করা শুরু করি। Since V of GD is less than V of T, therefore MOSFET operate in saturation.
করছে, তাহলে আমরা এখন আইডি যে ইকুয়েশনটা আছে ওটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। id is equal to kn by 2 into w by l multiplied by vgs minus vt whole square। আমার টার্গেট হলো এখান থেকে v of g এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেশন করা, সুতরাং আমরা এই পার্টটুকুকে এক সাইডে রাখবো আর বাকি যত কিছু আছে অপর দিকে নিয়ে যাই। তাহলে এই টোটালটাকে এদিকে নিয়ে আসি 2 into id, আর এই টোটাল পার্টটাকে আমি ডিভাইডেড করে দেই kn into w by l। ডিভাইড করলাম, তাহলে রাইট সাইডে থাকে হচ্ছে vgs minus vt হোল স্কয়ার। তাহলে স্কয়ারটাকে ক্যান্সেল করতে চাইলে এই সাইডে রুট করে দিতে হবে। vgs minus vt is equal to root over twice id divided by kn into w by l। যদি কেউ চান এটাকে আগের থেকে ভেঙে আনতে পারেন, কিন্তু এটা ভাঙলে শুধু শুধু ইকুয়েশনটা বড় হয়ে যাবে, বড় ইকুয়েশনটা বারবার রিপিট করা লাগে। এর থেকে আমরা একদম ফাইনাল স্টেজে যে এটাকে এক্সপ্যান্ড করে লিখব, তার আগ পর্যন্ত এভাবে রাখলেও চলবে। তাহলে এখন আমার যেহেতু মেইন টার্গেট vd বের করা, vg না, সুতরাং এটাকে প্রথমে আমি ভেঙে লিখব, লেখার পরে vg ইকুয়াল টু vd যে কন্ডিশনটা ছিল এটা বসিয়ে দিয়ে চেঞ্জ করে ফেলব। vgs কে তাহলে কিভাবে লেখা যায় বলেন তো? যদি আমি vgd কে vg minus vd লিখতে পারি, তাহলে vgs কে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো? vg minus বলেন। Very good. vg minus vs আকারে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। So vg minus vs minus v of t is equal to root over twice id divided by kn into w by l। এখন খেয়াল করেন আমার টার্গেট যেহেতু ড্রেন ভোল্টেজ যেটা ছিল ওইটা বের করা, তাহলে আমি vg ইকুয়াল vd কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করে ওটাকে রিপ্লেস করে দেই। vd minus vs minus vt is equal to root over twice id divided by kn into w by l। এটার সাইড নোট দিয়ে দেন যে যেহেতু vg সমান vd। আচ্ছা, সার্কিটটা দেখে আমাকে বলেন তো এখানে সোর্স ভোল্টেজটা কত? v of s যেটা আছে vdd এই যে সোর্স ভোল্টেজটা বলতে যে এখানে এটা কত? হ্যাঁ, কত? এটা ডাইরেক্ট গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড, তার মানে তো 0 এখানে। ভেরি গুড, দ্যাট মিন্স হচ্ছে এটা 0 ভোল্ট। তাহলে সার্কিট ডায়াগ্রাম থেকে আমরা পাই যে vs is equal to 0 ভোল্ট। কারণ কি? কারণ এটা সরাসরি আমার গ্রাউন্ডে কানেক্টেড। তো এখন যার যার ভ্যালু বসিয়ে দিয়ে v of d টা ক্যালকুলেট করে আমাকে অ্যানসারটা বলেন তো। আরেকটা ব্যাপার খেয়াল রাখবেন, এখানে ইউনিটগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে এই ম্যাথটার ক্ষেত্রে আপনার ফরচুনেটলি আইডি আর কেন এর যে অ্যাম্পিয়ার মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার দেওয়া আছে, এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করা লাগলো না। আর যদি পরীক্ষার সময় দেখেন যে আমি কেন এর এই ভ্যালুটাতে মিলি অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট স্কয়ার দিয়ে রেখেছি, বাট কারেন্টটা আমি মাইক্রোতে দিয়ে রাখছি, তখন যেই কাজটা করবেন এই মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারটাকে সবাই মিলিতে কনভার্ট করে নেবেন। এই জায়গাটাতে কেউ হাত দিতে যাবেন না, এটা কনভার্ট করাটা কম্পারেটিভলি ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, এর থেকে এইটা চেঞ্জ করে ফেলবেন। রাইট, যদি আমার এখানে মিলি অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট স্কয়ার থাকে দেন আইডি হবে মিলি অ্যাম্পিয়ারে, যদি এটা মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট স্কয়ার থাকে এটা হবে হচ্ছে মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারে। এই কনসেপ্টটা সবাই খেয়াল রাখবেন। আচ্ছা, একটু বলেন তো যদি আমার ভোল্ট ডিভাইডেড বাই অ্যাম্পিয়ার থাকে তখন রেজিস্টারের ইউনিটটা কিসে আসে? ওহমে। আর যদি আমার ভোল্ট ডিভাইডেড বাই মিলি অ্যাম্পিয়ার থাকে? মিলিভোল্ট। মিলি, আমি রেজিস্টারের ভ্যালুটা কিসে আসবে জিজ্ঞেস করছি, ভোল্ট ডিভাইডেড বাই মিলি অ্যাম্পিয়ার, কিলো ওহমে। এগুলোও একটু খেয়াল রাখতে হবে। আর যদি ভোল্ট ডিভাইডেড বাই মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার থাকে? মেগা ওহমে। ফাইন, তাহলে এখন যার যার ভ্যালু বসান, বসিয়ে দিয়ে আমাকে v of d টা কত আসে ফাইন্ড আউট করে দেন। vs 0 এটা বসানোর কোনো দরকার নেই, এটা শূন্য হয়ে যাবে। v of t টা এখান থেকে যে আউটকামটা আসবে তার সাথে v of t টা অ্যাড করে দেন।
কাছে কি ক্যালকুলেটর আছে? মনে হয় না। যাদের কাছে আছে তারা ক্যালকুলেট করেন, আর অন্যরা নেক্সট দিন থেকে ক্যালকুলেটর আনবেন। এটা আমি শূন্য, তাহলে vd minus vt is equal to root over 2 into id এর ভ্যালু ছিল হচ্ছে 80 divided by kn হচ্ছে 200 multiplied by w by l 4 divided by 0.8 করলে আলটিমেটলি আপনার আউটকামটা আসবে 5। তো আমি একটু সিম্পলিফাই করে দিলাম, 5 লিখি। একে ক্যালকুলেশন করে দেখেন, এখান থেকে আসবে হচ্ছে আপনার 0.4। ম্যাম kn মানে কি? kn w by l যেটা আছে বা kn টাকে আমরা বলি হলো প্রসেস ট্রান্সকন্ডাক্টেন্স প্যারামিটার, আর kn যদি একসাথে থাকে mu n cox যে টার্মটা, এটাকে বেসিক্যালি বলা হয় হচ্ছে k, আর kn w by l যদি একসাথে থাকে এটাকে বলা হয় MOSFET ট্রান্সকন্ডাক্টেন্স প্যারামিটার। MOSFET ট্রান্সকন্ডাক্টেন্স প্যারামিটার। তো আপনাদের এভাবেও থাকতে পারে যে kn টা আলাদা আছে, আবার এরকমও হতে পারে যে kn w by l যেটা ওইটা একসাথে করে ভ্যালু দেওয়া থাকতে পারে। আমি নেক্সট ম্যাথে এটা একসাথে করে দেব। যদি একসাথে থাকে তখন এটাকে বলে MOSFET ট্রান্সকন্ডাক্টেন্স প্যারামিটার। VT 0.6 রাইট। তাহলে VT টাকে আমি যদি এই সাইডে বসাই তাহলে VD ইকুয়াল টু কত আসবে? 0.4 প্লাস 0.6 অর্থাৎ 1 ভোল্ট। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার একটু বলে রাখি, এই ম্যাথটা কিন্তু এখনো শেষ হয় না, কিন্তু যেহেতু এই যে kn w by l এর কনসেপ্টটা জিজ্ঞেস করলেন, সবাই খাতায় একটু নোট রাখতে পারেন। অনেক সময় দেখবেন আপনার kn w by l এভাবে না লিখে এটাকে লেখা থাকে mu n cox into w by l। আলটিমেটলি জিনিসটা একই, kn লেখাও যে কথা, kn কে আমরা রিপ্লেস করতে পারি mu n cox দ্বারা। তো একে আমরা একসাথে বলি হলো MOSFET ট্রান্সকন্ডাক্টেন্স প্যারামিটার। একটু লিখে রাখতে পারেন। আর যাদের v of t টা ক্যালকুলেট করে 1 আসছে তারা বলেন তো এখান থেকে r এর ভ্যালুটা কিভাবে বের করব? id by vd by id vd by id করে দিলেই হবে। এটা কিন্তু দুইটা টার্মিনালের মধ্যে মিউচুয়াল রেজিস্টার, খেয়াল করেন। এখান থেকে v of td যেটা আছে ওইটা আর v of d এই দুইটার মাঝে হচ্ছে এই রেজিস্টারটা কানেক্টেড, তাহলে শুধু v of dd by id করলে হবে। হবে না, কি করতে হবে? ভোল্টেজ যোগ করব না কি? ভোল্টেজ দুইটা যোগ কেন করবেন? দুইটা টার্মিনালের ভোল্টেজ ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই রেজিস্টার, তাহলে v of dd minus vd divided by id। বসেন। ফাইনালি আমরা যখন r ক্যালকুলেট করতে যাব তখন আমাদেরকে দুইটা টার্মিনালের যে ভোল্টেজটা আছে অর্থাৎ v of dd minus v of t divided by id করতে হবে। এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনারা, ig এর ভ্যালুটা আমাদের দেওয়া ছিল মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারে, ঠিক না? সো আমরা যদি মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারে দিয়ে অ্যানসারটা করতে যাই অ্যানসারটা অনেক ছোট আসবে। তো যে কাজটা করা যাবে বা যে কাজটা করতে হবে আমাদেরকে, এই মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারটাকে অলওয়েজ মিলিতে কনভার্ট করে নেবেন। এখানে কনভার্সন প্রয়োজন হয় না, কেন হয় না? তার কারণ হলো এই দুইটা সেম ইউনিটের ছিল আর আমরা এই দুইটাকে একসাথে করে ইউজ করছিলাম, ঠিক না? যদি আপনি সাইমালটেনিয়াসলি ইউজ করেন তখন ইউনিট কনভার্সনের ঝামেলাটা নাই, বাট এই জায়গাটাতে তো আর আমার হচ্ছে kn এর কোনো কাজ নাই, ঠিক না? তো যেহেতু এখানে kn এর কাজ নাই, সুতরাং আমার id যেটা মাইক্রো অ্যাম্পিয়ারে দেওয়া আছে এটাকে আমরা মিলিতে কনভার্ট করে লিখব। v of dd অর্থাৎ এই টার্মিনালের ভোল্টেজটা ছিল 3, মাত্র আমরা ক্যালকুলেট করছি v of t 1, id টা হচ্ছে 80 মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার, তাহলে ওইটাকে আমরা যদি মিলিতে নেই 10 টু দি পাওয়ার -3, ইউনিটটা চলে আসবে কিলো ওহমে। ক্যালকুলেশন করে দেখেন কত আসে আর এর মান। আচ্ছা, এরপরে আমার আবার 3:30 থেকে আরেকটা ক্লাস শুরু হবে, তো যারা হচ্ছে প্রেজেন্ট আছেন তারা যার যার আইডিটা লিখে দেন।
অ্যাটেন্ডেন্সটা পেছন দিকে দেওয়া স্টার্ট করে। লাস্টে যারা আছেন শুরু করে। ম্যাম শুধু আইডি না নাম নাম আইডি উঠে দিন। থ্রি মানে থ্রি। তাহলে এটা ক্যালকুলেট করলে আসবে হচ্ছে 25 কিলো ওহম। এটাই আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার। আচ্ছা, অঙ্কটা কি সবাই বুঝতে পারলেন? না, জটিল নয়, অনেক সহজ অঙ্ক। এক দুইবার প্র্যাকটিস করলে আরো ইজি হয়ে যাবে। সূত্রটা মুখস্থ করলে সব সহজ। এখানে আপনার সূত্রটা একটু মনে রাখতে হবে, আরেকটা যেটা হচ্ছে সেটা হলো এই যে কন্ডিশন, যেটা কন্ডিশনটা খেয়াল রাখতে হবে, তাহলে আর কিছু ঝামেলা নেই। আচ্ছা, এখানে যে ম্যাথটা সলভ করালাম, আমি কি ফুল প্রসেসটা একবার রিভিউ করে দেব? জি ম্যাম। ফাইন। তাহলে প্রথম থেকে আমরা কি কাজ করলাম? আমাদের মেইন টার্গেট ছিল ভি অফ জি টাকে ফাইন্ড আউট করা, আর হচ্ছে সার্কিটটাকে ডিজাইন করা। সার্কিট ডিজাইন করা বলতে যেটা বোঝায় সেটা হলো আননোন যদি কোনো রেজিস্টার থাকে তার মানটাকে ক্যালকুলেট করতে হয়। এখানে সার্কিটটা সবাই খেয়াল করেন একটু, ভি অফ জি যেটা আছে এটা আর ভিডিটাকে আমার শর্ট করা ছিল, ঠিক না? দ্যাট মিন্স হচ্ছে এই দুইটা ভোল্টেজ আমাদের ইকুয়াল। যদি কোনো রেজিস্টার বা অন্য কিছু কানেক্টেড থাকতো তখন আর আমরা এভাবে করতাম না, বাট যদি এরকম টার্মিনাল শর্ট করা থাকে এটা মিন করে যে আমার দুইটা ভোল্টেজই সেম। আমি ওই কন্ডিশনটাকে ইনিশিয়ালি অ্যাপ্লাই করলাম, যেখানে আমার VG is equal to VD। এরপরে যে কাজটা করতে হবে, এই মসফেটটা স্যাচুরেশনে অপারেট করছে কিনা এই জিনিসটা আপনাকে চেক করতে হবে। তো মসফেট স্যাচুরেশনে অপারেট করছে কি করছে না, এই কন্ডিশনটা চেক করার নিয়ম হলো ভি অফ জিডি যেটা আছে ওইটা ভি অফ টি এর থেকে ছোট না বড় আমাদেরকে ফার্স্টে ফাইন্ড আউট করতে হবে। তো এখানে ভি অফ জিডি অর্থাৎ গেট টু ড্রেন যে ভোল্টেজটা, গেট টু ড্রেন ভোল্টেজ আবার কিভাবে বের করবেন? দুইটার মধ্যে সিম্পলি যে ডিফারেন্স থাকে, রাইট, ভিজি মাইনাস ভিডি করে। তো বেসিক্যালি আমাদের এই দুইটা যেহেতু এখানে ইকুয়াল, সুতরাং আমরা বসাই দিলে এই রেজাল্টটা কত আসে? 0। আমার যে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজটা ওইটা দেওয়া ছিল 0.6, তাহলে বলেন এর থেকে কি এটা বড় না? তো যেহেতু বড়, এর অর্থ হচ্ছে আমার কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করলো। আর কন্ডিশন যদি স্যাটিসফাই করে, ইন দ্যাট কেস আইডি এর যে ইকুয়েশনটা ছিল এটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। আইডি এর ইকুয়েশনটা যদি আমি মুছে দিয়েছি, আইডি সমান ছিল হলো kn/2 * w/l মাল্টিপ্লাইড বাই VGS মাইনাস VT হোল স্কয়ার, রাইট? সো এখান থেকে আমাদেরকে যেটা বের করতে বলা হয়েছিল, অর্থাৎ ড্রেন ভোল্টেজটা ফাইন্ড আউট করা আমার টার্গেট ছিল, এটা আগে আমরা ফাইন্ড আউট করে নিলাম। এটা গেল একটা পার্টের রেজাল্ট। এরপর যে সার্কিট ডিজাইন করতে বলা আছে, সার্কিট ডিজাইন করা মানে কি? আননোন আর এর ভ্যালুটাকে ফাইন্ড আউট করা। তো এটা কিভাবে করবে? দুইটা টার্মিনালের যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স আছে ওইটাকে কারেন্ট দ্বারা যদি আমরা ডিভাইড করে দেই তাহলে এই আর এর মানটা চলে আসবে। ওই কাজটা লাস্টে করছি। এখন কি বোঝা গেল? তো বাসায় কয়েকবার প্র্যাকটিস করেন, তাহলে আইডিয়াটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ভিডি না বের করে আমরা এই বের করতে পারবো, ডিজাইনটা করতে পারবো না, দেখেন ভিডি না বের করলে এটা তো হচ্ছে আপনার মিউচুয়াল রেজিস্ট্যান্স না, দুইটা ভোল্টেজের মাঝে আছে। তো আপনি যদি এই টার্মিনালের ভোল্টেজ না জানেন তাহলে তো আর বের করা যাবে না। যদিও বা কোশ্চেনে আপনার ডিজাইন দ্য সার্কিট ফার্স্টে বলা, বাট যদি আপনি এটা বের না করেন তাহলে আলটিমেটলি ডিজাইনটা করতে পারবেন না। ক্লিয়ার? আচ্ছা, আরেকটা ম্যাথ কি আজকে করাবো না নেক্সট দিন করাবো? আজকে করাবো। আচ্ছা, আজকে যেটা করাবো সেটা হচ্ছে আমি এই রেজিস্টারের রিপ্লেসমেন্টে কারেন্ট বসাবো, ঠিক আছে? বাকি সব নিয়ম একই থাকবে, শুধুমাত্র সার্কিটের যে ডিজাইনটা আছে ওইটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে উপরে যেগুলো লিখে রাখছিলাম এই ইনফরমেশনগুলো থাকুক, কারণ এগুলো সবগুলোর ক্ষেত্রেই সেম। বেসিক্যালি আমাদের ইকুয়েশনটাও সেম, বাট যেটা আপনারা নতুন ম্যাথ করছেন এজন্য আমি ইকুয়েশন ওইটা রাখলাম না, আমি নতুন থেকেই করি। আর এক্সামে কিন্তু থিওরি ম্যাথ দুইটাই থাকবে, ঠিক আছে? ভালো মতো প্র্যাকটিস করবেন। ম্যাথ দেখে দিয়ে ম্যাম। ম্যাথ বেশি দিব, ঠিক আছে? অসুবিধা নেই। মুখস্থ করা দাগ আলাদা হয়ে যাবে। মুখস্থ কেন করবেন? আপনি দেখি অ্যানিমেশন দেখেন না, বুঝে বুঝে করবেন। এতক্ষণ করে দেবো না। আসলে এতক্ষণে এই কথা বললে কিভাবে হবে? সবাই ম্যাথ এক্সপার্ট তো এজন্য
দেখলেই বুঝতে পারবো কত x। আর x স্কয়ার নিলে আবার ভালো, আপনাদের যেটাতে সুবিধা আমারও সুবিধা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 100 মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ারের একটা কারেন্ট সোর্স কানেক্টেড আছে V of T। এখানে আমাদের গেট ভোল্টেজ VG আর এটা হলো সোর্সের ভোল্টেজ VS টা। এগেইন প্রিভিয়াস ম্যাথে যেমন আমার VS টা সরাসরি গ্রাউন্ডেড ছিল, এখানেও VS ডাইরেক্ট গ্রাউন্ডে কানেক্টেড। VG আর VD টার্মিনাল যেরকম ভাবে শর্ট ছিল, এখানেও সেম ভাবে শর্টই আছে। সুতরাং আমাদের এই কন্ডিশনগুলো কি সেম থাকছে না? এটা কি বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা বলেন তো প্রিভিয়াস ম্যাথের সাথে এই ম্যাথের ডিফারেন্সটা কোথায়? সে কারেন্ট ওখানে শুধু রেজিস্ট্যান্স এখানে হচ্ছে কারেন্ট। এক্স্যাক্টলি, ওখানে রেজিস্টার দেওয়া ছিল, আমাদেরকে আইডিটা পরে বের করতে হয়েছিল, আর এখানে আইডিটা ডাইরেক্ট দিয়ে গেছে। আরো কিছু ইনফরমেশন এখানে গিভেন, kn প্রাইম w বাই l is equal to 0.4 মিলি অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট স্কয়ার। v of t অর্থাৎ থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ যেটা আছে এটা হচ্ছে 1 ভোল্ট। আমরা চ্যানেল লেন্থ মডুলেশন অর্থাৎ ল্যামডাটাকে ইগনোর করছি, এটাকে 0 ধরে নিলাম। তো আমার একটা প্রশ্ন আছে, বলেন তো প্রিভিয়াস ম্যাথে আমি kn এর যে ইউনিটটা লিখেছিলাম, সবাই অঙ্কটা বের করে দেখেন, এটাই ছিল না মিলি অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট স্কয়ার? আচ্ছা অসুবিধা নেই, মানে কারেন্ট ডিভাইডেড বাই ভোল্টেজ স্কয়ার এরকম ছিল, রাইট? সো এই জায়গায় আমি একটা অ্যাডিশনাল টার্ম ইউজ করলাম w বাই l, বাট স্টিল আমি ইউনিটটা সেম রাখলাম। এটা কি ঠিক লিখলাম না ভুল হয়েছে? kn প্রাইম হলো তো ওই একই কথা, kn w বাই l দিয়ে লেখেন, অসুবিধা নেই। না ঠিক আছে, ঠিক আছে, কিভাবে? ওই w বাই l এর জন্য কোনো ইউনিট অ্যাড হবে না? এরিয়া ইউনিট টু দি স্কয়ার আছে না, দেখেন আমার কোশ্চেনটা বুঝেন। আগে kn ধরেন আমি লিখছিলাম হলো মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার বা মিলি অ্যাম্পিয়ার, হোয়াটএভার, মিলি অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট স্কয়ারে। এখন এই kn w বাই l এর ইউনিটও আমি লিখলাম মিলি অ্যাম্পিয়ার পার ভোল্ট স্কয়ারে। তাহলে এর কি কোনো ইমপ্যাক্ট এর উপরে পড়লো না? কেন পড়লো না? নরমালি তো এম্পিয়ার বাই ভোল্টেজ থাকতো, এখানে তো মানে আচ্ছা আমি ধরেন এখানে মাইক্রো করে দিলাম, হ্যাঁ, এও মাইক্রো এও মাইক্রো, এটা নিয়ে কনসার্ন না, ওইটা আমার প্রশ্ন না। কিন্তু এর মানটা বি এর মানটা তো আমি বলে দিই, দেখেন এখানে উইথ যেটা ছিল, উইথের ইউনিটটা কিসে ছিল? মিটারে বা মাইক্রোমিটার বা মিলিমিটার কিছু একটা। লেন্থ যেটা ওইটাও সেম ইউনিটে থাকে। সো আলটিমেটলি যখন w বাই l আপনি ক্যালকুলেট করছেন, মিটার বাই মিটার এটা কি ক্যান্সেল হয়ে যায়, রাইট? সো আমি যখন একে অ্যাড করছি, এর কোনো ইউনিট আমার রাইট সাইডে অ্যাড হবে না, বুঝতে পারছেন? কারণ এটা আলটিমেটলি ইউনিট লেস হয়ে যায়। এই কোশ্চেনটাই করছিলাম, বোঝা গেছে? ম্যাডাম এখানে লেন্থ উইথ কিসের দ্বারা? ওই যে আমরা যে মসফেটটা নিয়ে কাজ করছি না, ওইটার যে লেন্থ বা উইথের যে চ্যানেলের যেগুলো থাকে ওইটা নিয়ে কাজ করতেছি। আচ্ছা, তো এই টাইপের ছোটখাটো প্রশ্নগুলো আপনাদেরকে করা হতে পারে, তো 1 মার্কের জন্য এক্সপ্লেইন করতে বললে সুন্দর করে এগুলো বলে দিবেন। তাহলে এখন মসফেট স্যাচুরেশনে অপারেট করছে কিনা এটার জন্য আমাদের কন্ডিশন চেক করতে হবে যে V of GD যেটা আছে এটা V of T এর থেকে কম না বেশি। তো এটা তো আর বলার কিছু নাই, আগের মতোই VG মাইনাস VD করলে হলো আলটিমেটলি 0 হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং V of T যেটা এটা যেহেতু বড়, that means MOSFET operates in saturation. MOSFET operates in saturation. আর MOSFET যদি স্যাচুরেশন রিজিয়নে অপারেট করে সেক্ষেত্রে IG এর ইকুয়েশন কি হবে? IG সমান দেখেই বলার অসুবিধা নেই, kn বাই 2 kn by 2 w বাই into w by l multiplied by VGS minus VT square. সো এখানে আপনাকে ডিজাইন করতে বলা হয় নাই, তো সুতরাং আমাদের শুধুমাত্র VD যেটা আছে এটা ক্যালকুলেট করলেই চলবে। ক্যালকুলেশন করার প্রসেস ওই আগের মতোই। এখানে কিন্তু আমাদের V of G বের করা মানে আলটিমেটলি V of G টাও বাই ডিফল্ট এসে যাবে, কারণ দুইটা যেহেতু সেম। 2IT divided by kn into w by l is equal VGS minus VT whole square. দেন যদি আমরা সাইড এটাকে রুট করে দেই তাহলে VGS minus VT is equal to root over 2IT divided by kn into
W/L। আগের মতো এটাকে আবার ভেঙে লিখেন VG minus VS minus VT দেন VS যেহেতু সরাসরি আমার গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড এর অর্থ হলো এটা 0 হয়ে যাবে আর V of T এর ভ্যালু আমাদের দেওয়া আছে 1 এখান থেকে V of G টা ক্যালকুলেট করতে পারেন আর এটা থেকে আমরা যেহেতু সরাসরি V of D চাওয়া আছে একে রিপ্লেস করে দিতে পারেন V of D দিয়ে ম্যাডাম বিটি এটা মূলত কি ভোল্টেজ থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ তাহলে এই ইকুয়েশন পর্যন্ত লিখে নেন ক্যালকুলেশনটা বাসায় সবাইকে করে দিবেন এই ম্যাথগুলো কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে কি পারা যাবে পরীক্ষায় ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে নেক্সট দিন আমি আর অঙ্ক করাবো অসুবিধা নাই